जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा अष्टम श्रेणी क्लास 8 देख क्लास 8 साइंस है साइंस चैप्टर 1 जोटा कि आम जिज्ञासा अष्टम श्रेणी विज्ञान जिज्ञासार प्रथम आम देखा कौन तार विषय वस्तु गुड़िक अच्छी कंटेन्ट जाकि देखीदा सूचीपत्र जा पाठ प्रथम सूचीपत्र देखा सूचीपत्र प्रथम अध्याय आसो तुम विज्ञान जगतर अन्वेषण उपर द्वितीय अध्याय आसो अणुजीव जगत आसो तृतीय अध्याय स्वास्थ्य ही संपद चतुर्थ अध्याय आसो तुम विज्ञान चुंबकीय और तापीय प्रभाव पंचम आसो बलर अन्वेषण उपर षष्ठ आसो चाप वायु प्रभाव और झड़ बात्या सप्तम अध्याय आसो पदार्थर कणिका प्रकृति अष्टम अध्याय आसो पदार्थर प्रकृति मौलिक जैविक और मिश्रण आकार आसो नवम अध्याय द्रव द्रावक द्रवण दशम अध्याय आसो आलोक दर्पण और लेंस उपर आसो एकादश आसो आकाश चंद्र सूर्य गति और समय गणना द्वादश आसो प्रकृतिर कौन समन्वय त्रयोदश 13 नंबर पाठ आसो आम पृथ्वी जीवन धारणकारी एक अनन्य ग्रह है। तो प्रथम आम देखा आमर विज्ञान जगतर अन्वेषण विषय प्रथम अध्याय पढ़ा तो देखिपच अन्वेषण बोलिकी तुम विज्ञान है देख चित्र देख प्रथम अध्याय देला विज्ञान जगतर अन्वेषण तो ये देखिए विज्ञान जगतर अन्वेषण उपर है प्रथम अध्याय अनुसंधान और चिंतन है आम केवल अनुसंधान करेंगे आउ चिंतन करवा तापर नेक्स्ट पाठ स्टार्ट होछि। तो प्रिय कुनी वैज्ञानिक माने समस्त को स्वागत। प्रत्येक अध्यायर आरंभ रे तुम पई केते गुडी प्रश्न दिया जायछि एगुडी कौन से परीक्षा पई उद्दिष्ट नुह विज्ञान जगत को अनुसंधान करने पई एगुडी अनन्य आह्वान। तुम जलखिया खाऊथिबा पूरी गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व अपेक्षा पतला यह कहीं घटे समुद्र बेलाभूमि और मरुभूमि रे थिबा बाली संख्या अधिक ना आमे गैलेक्सी रे थिबा तारा मानकर संख्या अधिक एटा सब आमर पई प्रश्न रही है। तो देखी तुम्हें जलखिया जो खाऊथिबा पूरी गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व अपेक्षा पतला कहीं कारण से कौन हुए पतला हेबार कारण है तो तुम्हें जलखिया खाऊथिबा पूरी गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व अपेक्षा पतला कहीं ना एटा आमर कौन होची से भितर किछि छिद्र वायु कणिका थाए है जो गोटे अधिक वायु कणिका थाए से गोटा से फुले देता है। तापरे समुद्र बेलाभूमि और मरुभूमि रे बाली संख्या अधिक ना आम गैलेक्सी रे अधिक एटा सब कौतूहल प्रश्न बुझला कि तुम एटा जे कोनोसी गोटे कहि भी पारिबो है समुद्र बेलाभूमि रो बाली कथा कहि पारिबो न मरुभूमि रे नले हमर जो कोन गैलेक्सी रे थिबा तारा जे कोनोसी गोटे कौतूहल प्रश्न एटा किछि क्वेश्चन आसीबो बोली कि भाबनी एटा केवल कौतूहल प्रश्न पूर्व पढ़ी दिबा विषय आम चारि पाखरे थिबा उद्भिद एवं प्राणी मानक मध्य थिबा विविधता को लक्ष्य करूछु। विविधता माने अलग कोन को दृष्टि से अलग विभिन्न आकृतिर पत्र ठारू आरंभ करिकी विभिन्न प्रकार कीट पतंग पर्यंत प्रकृति कहीं एते विशाल विविधता सृष्टि करिछि कारण समस्तंकर हला कार्यशैली कार्यपंथा एवं तंकर गठन सब अलग अलग विश्व संपर्क रे जिज्ञासु कराउथिबा आउ किछि प्रश्न तुम्हें मन रे अछि कि बोली से पचारछि। तो आउरी दुनिया प्रश्न तो मन को आसुथिबो जे पानी काहे केते डिग्री तापमात्रा रे से गरम हुए आउ पानीर केतेटा अवस्था अछि आउ कोन कोन ए विभिन्न प्रकार जिंस तुम मन भितरे प्रश्न आसुथिबो हला तापरे वर्षा काहे हुए केमिति हुए दुनिया प्रकार प्रश्न तुम मन भितरे आसुथिबो। तो देखो हमर विज्ञान जगत को जानिबार जो हमर जिज्ञासा तुमर रही ताहा ए श्रेणी रे तुमे अधिक भाव में करि परिबो दुसाहसिक अनुसंधानमूलक कार्य द्वारा यह फलप्रद हो पारिबो। पूर्व श्रेणी रे किपरि और काहेकि प्रश्न माध्यम रे आमे चतुर्पार्श्व थिबा आश्चर्यजनक घटना गुडी को किपरि आविष्कार करिदिले ताहा जानिछु। आमे जानिलु जे विज्ञान रो विकास अहरह होई चलीछि विज्ञान सब बेले अग्रगति करिया नुआ स्टेप बाद गोटे पर गोटे पकई चलीछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर एक नूतन प्रश्न तैयारी करि पारे एवं गभीर अनुसंधान सहित आमर धारणा को धीरे धीरे परिवर्तन करें। वर्तमान अष्टम श्रेणी रे परवर्ती पदक्षेप स्वरूप आम विज्ञान जगतर अधिक अन्वेषण कर जापर जे विस्मय और विवर्तन ही यार एकत्रित भाव में विज्ञान कार्यकारिता को और विकास आधार को त्वरान्वित कर
କେବଳ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଶିଖିବା ନୁହେଁ ବରଂ ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅର୍ଥ ହେଲା କେବଳ କିଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅଧିକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ, ତମର ମନକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଶିଖିବା, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କିପରି ସାବଧାନତାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆଉ ଚିନ୍ତନ ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ତେଣୁକରି ତ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ନାଇଁ କି, ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିପାରିବା। ତୁମର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରିବ, ଯେପରିକି ଚକଟା ଅଟା ଗୁଳା କିଛି ସମୟ ପରେ କାହିଁକି ସେ କ'ଣ କଲର ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ବିଶ୍ୱର ଉଷ୍ଣତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଉଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣତା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଗଛ କାଟିଦେବା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଅଟା ଗୁଳା କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସେ ମାନେ କଲର ତାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଏହା ହେବାର କାରଣ ହେଲା ସେ କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ପଢିବ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠାର ତଳେ ତୁମେ ଏକ ମୂଳର ପ୍ରତିଛବି ପାଇବ, ଯାହାକି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଓ ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ କହିଥିଲା, ବାମ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ହଁ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲା ବାମ ପୃଷ୍ଠାର ତଳେ ହେଲା। ଦେଖୁଛ ତୁମ ଏକ ମୂଳର ପ୍ରତିଛବି ପାଉଛ ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା। ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଦୃଢ଼ତା, ଆମର ପ୍ରତିଛବି ହେଲା, ଦୃଢ଼ତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଯେତେ ଆମେ ଚେର କ'ଣ ଯେ ତଳୁ ତଳୁ ଯାଏ କି ନାହିଁ ସବୁ ପାଣି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଡାହାଣ ପୃଷ୍ଠାର ଉପରେ କୋଣରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଏକ ଗୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ, ଯାହାକି ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅଜଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆମେ ଅଜଣାକୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଉଡ଼ି ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୁଡ଼ି, ଆମେ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଏଇଟା ଉଡ଼ିକି ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଲି ବୁଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଦେଖ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀକ ମୂଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ନା ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତଳୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆଉ ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସବୁ କ'ଣ କରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଆଉ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବୁଲିବ, ଘୁରି ବୁଲିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ। ମନେ ରଖ, ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସତର୍କର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ଦେଖ କେବେ ହେଲେ ମନେ ରଖିବ, ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ଘୋଷା ପାଠ ନୁହଁ। ବିଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଏମିତି କିଛି ପାଠ ନୁହଁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବା। ନୂଆ ଜିନିଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜିଜ୍ଞାସା ମନୋଭାବ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ଏଇ ଆମର ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁକରି ତ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠକୁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦିଆହେଲା ଜିଜ୍ଞାସା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା କୁହାହଉଛି ଜିଜ୍ଞାସା। ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣୁଜୀବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ ଯିବା ଆମର କ'ଣ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆମର ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଜଳର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଳର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ କଣିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ଲୁକାୟିତ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। ଏହା
ଆମ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା, କିମ୍ବା ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଅଣୁଜୀବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଣୁଜୀବ କହିବା। ତ କିଛି ଯୋଉମାନେ ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅପକାର କରନ୍ତି ବା ଆମର ଶରୀରର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ। କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ନିମିତ୍ତ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଆମେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ କିପରି ଲଢ଼ିପାରିବା। ଦେଖ, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ତ ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ହେଲା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର। ଔଷଧ ଓ ଟୀକା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିପରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ର, ଦିଆସିଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଇରନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଆମକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କରିବା ସମୟରେ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ମୋଟର ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖିଥିବ ଏ ବିଷୟରେ। ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଭାବରେ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ, এই ଘଟଣାଟି ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଏହି ବଳ ସମୂହକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଏହି ବଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ମନ୍ଥର କରିପାରେ କିମ୍ବା ଦିଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଫଳରେ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଏକ ବଲ୍ କଥା ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବଲ୍ଟି କାହିଁକି ତଳକୁ ଫେରିଆସେ, କିମ୍ବା ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଲେ ଏକ କାର୍ କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଏ, ତାହା ସହଜରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ହେଲା। ଏହା ଆମକୁ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଏକ ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବଳ କିପରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ବଳ ଓ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ମଧ୍ୟ ବାୟୁ କିପରି ଗତି କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବଲଟି କାହିଁକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ, ତେଣୁକରି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ସେ ବଲ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ, ତେଣୁକରି ସେ ତଳକୁ ଫେରି ଆସେ। ଏଟା ହେଲା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ କଣ ହୁଏ ସେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ହଁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଲେ କାହିଁକି କାରଟି ଅଟକି ଯାଏ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତମର ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଘର୍ଷଣ ବଳ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇ ବଳ ସେ କଣ କରେ, କା ଭିତରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ଆମର ରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଇ ଗାଡିଟି ଅଟକି ଯାଏ କାରର ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା ପରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଚାପରେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିପରି ମୃଦୁ ପବନ କିମ୍ବା ଏକ ବୃହତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ଗୁରୁଚାପ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯାହାର କି ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଓ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଫୁଟେ, ଦେଖ ଏହା ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଗତି କରନ୍ତି। এটা କଣଟା ଜଳକଣା ହେଲା, ଏଟା ବରଫ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛ। ବରଫ ଏଟା ହଉଛି ବରଫ ଖଣ୍ଡ। ଆର ଦେଖ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହେଲେ କଣ ହେଇଛି, ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗା ଲାଗି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇଏ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଏ, ପଥର ବା ଆମର ବରଫକୁ ଚିପିଲେ ହେଲା ଟାଣ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ପାଣି, ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆ ଅପେକ୍ଷା, ତେଣୁକରି ଏଠି ଗରମ କଲେ ଆମେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟେ ଦୋଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟେ ଦୋଳନ କରିକି ସେମାନେ କଣ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ କଠିନ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଟିକେ କଣ ଆର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ୟାସୀୟ କଥା ଦେଖିବା, ଆହୁରି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇକି ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆଙ୍କର ଅଣୁ ଅଣୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ କଣ ପାଖାପାଖି ନଥାନ୍ତି, ଦୂରେଇକି ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବାୟୁ କିପରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କିମ୍ବା କାହିଁକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଫୁଟେ, ଏହା ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଥମେ ଗତି କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଟା ହଉଛି ଜଳର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ବି ଆସିବ ଜଳର। ଏଠି
ଏଠି ତରଳ ଅବସ୍ଥା ପାଣି ଆକାରରେ ଅଛି, ଏଠି ବରଫ ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷର ଦେଖିଥିବ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଥିବ। କାହାର କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ଆଉ କାହାର କଠିନ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ଆଉ ନହେଲେ କାହାର କଠିନ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ମୌଳିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଯୌଗିକ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଯାହାକି ଏକତ୍ର ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଆଉ ମିଶ୍ରଣ ଉପାଦାନ ଯାହାକି ଭୌତିକ ଭାବରେ ପୃଥକ ହେଇକି ରହିଥିବ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ହେଲା, ତିନିଟା ଆକାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାହବ। କଣ କଣ ନା ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ମିଶ୍ରଣ। ହେଲା, ଦେଖ এটা କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, এটা ଏକାଧିକ ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯୌଗିକ। ହେଲା, ଆଉ ମିଶ୍ରଣଟା ଯୌଗିକ ଏକାଧିକ ମୌଳିକକୁ ମିଶେଇକି ହେଲା ତିଆରି ହେଇଥିବ ମିଶ୍ରଣଟା। ବୁଝିଗଲା? କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣ କିପରି ହୁଏ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଦେଖିବା ଚିନି କିପରି ଚାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଏହାକୁ ମିଠା କରିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କଣିକା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଜଗତରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଜଗତକୁ ଯିବା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କିପରି ସମତଳ ଓ ବକ୍ରତଳ ଦର୍ପଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ଯିବା ସମୟରେ ଏହା ଗତିପଥରେ କେମିତି ବଙ୍କି ହେଇଯାଏ। ଏହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବସ୍ତୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକଚକିଆ ଧାତୁ ଚାମଚରେ ଏକ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିଲା ବେଳେ କଣ ଘଟେ କିମ୍ବା ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଆଲୋକର ଏହି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଲୋକର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛ, ଏଟା ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ କଣ ହୁଏ, ଏଟା ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଏଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ହେଲା ବଙ୍କେଇ ଯାଏ, ସେଟା ଜାଣିପାରିବ। କେବଳ ଏକ ଚିକ୍କଣ ଦର୍ପଣ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଅମସୃଣ ବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରେ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ। ଏଟା ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବ। ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ଯାହା ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦେଖିପାରୁଛ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଉଛି ହେଲା। ତ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଟା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପରେ ମଣିଷ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲା। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସହିତ ପୃଥିବୀର ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହା କଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ବହୁତ ମଜାଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ପୁରା ରାତି, ତେଣୁକରି ଏଟା ହେଲା ଅମାବାସ୍ୟା, ଏଠୁ ଇଆଡେ ଆଉ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା, ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ପୁଣି କମି ଆଇବ, ଏଠି ଅମାବାସ୍ୟା ହବ, ଅମାବାସ୍ୟାରୁ ପୁଣି ବଢି ଯିବ ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହବ। ଏଟା ହେଲା 15 ଦିନ କି ଥରେ ହବ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର 15 ଦିନ କି ଅମାବାସ୍ୟା, ଅମାବାସ୍ୟାର 15 ଦିନ କି ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା, ଏମିତି ଚାଲେ। ଏଟାକୁ କୁହାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ତିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହାଦ୍ରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶାଳ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆମର ଗ୍ରହରେ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରୁଥିବା ବାୟୁ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଏଟା ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଆମର କଣଟା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଲା, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନ୍ଥଟା ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ଦେଖ ଚୈତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲରେ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମାସଟା, ଇଂରାଜୀରେ ସେଟା ଅଧା ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ଏହି ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରିକି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ, କାହିଁକି ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଯାହାକି ଆମକୁ କ୍ଷତିକାରକ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଓଜୋନ ଲେୟର କୁହାଯାଏ।
ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସ୍ଥଳଭାଗ, ଏଇଟା ସ୍ଥଳଭାଗ, ଏଇଟା ଜଳଭାଗ, ଜାଣିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଜଳଭାଗ, ଏଇଟା ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଲା, ଉପରେ ଅଛି ଆକାଶ ହେଲା। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାର ମୂଳରେ ଆମେ ହିଁ ରହିଛୁ। ଆମେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛୁ। ମଣିଷ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ଯିଏକି ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛି ଭଲରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିମାର୍ଜନା କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହିଁ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଆର ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ମାପନ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସହଜ ହୋଇନପାରେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସୁର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏହି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଘାସରୁ ଭାତ ହେବ, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା। ଆମେ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଖାଉଥିବା ପୁରୀକୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପତଳା? ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମନେ ରଖ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଘରେ ତୁମର ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତୁମକୁ କେବଳ କୌତୂହଳ ସତର୍କତାର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଗରମ ତେଲରେ ରଖିଲେ ପୁରୀ କିମ୍ବା ପରଟା କିପରି ଫୁଲିଥାଏ? ଦେଖୁଛ, ଫୁଲା ଗଦମ ତିଆରି ରୁଟି ହେଲା। ପ୍ରିୟା, ରୁଟି ସିଧାସଳଖ ଶିଖା ଉପରେ ରଖିଲେ କାହିଁକି ଫୁଲିଯାଏ? ବେଲୁନ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ପତଳା କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିଁ ପଚାରିପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ଆମେ ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଉଠେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି କ'ଣ କରିବା, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଚକଟା ଯାଇଥିବା ଅଟର ମୋଟେଇ ଏବଂ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୂନା, ଅଟା, ମଇଦା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଛାଣିବା ସମୟରେ ଗରମ ତେଲରେ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ମଇଦା ଗୁଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ତେଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯଥା ଲମ୍ବ ଭାବରେ କିମ୍ବା କରେଇରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଫସାଇ କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇବା। ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତେଲ ନହେଲେ ଛିଟକିବ କି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇଦେଲେ। ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ମାପିପାରିବୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର ଉତ୍ତର କେବଳ ହଁ ଆଉ ନା ହେଇପାରେ। କେବଳ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆମେ ପୁରୀ ଫୁଲୁଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ମାପିପାରିବୁ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଅଟାର ଏକ ମୋଟା ସ୍ତର ଏବେ ପୁରୀକୁ ପତଳା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ
ସମାନ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଲ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କାମ କରିକି 2-3ଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଆମ କମ୍ ଗରମ ଥିବା ତେଲରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମେ ସମାନ ମୋଟେଇର ଅଟା ଗୁଳା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପକାଇବା। ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତାହା ସବୁକିଛି ଲେଖି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ହେଲା, ଯେଉଁ କୌଣସି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛେ ଆମେ ଲେଖି ରଖିବା ଭଲ। ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗନ୍ଧ ବା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା ପରେ ତୁମେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବିପାରିବ। ଜଳଖିଆର ପୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ କିମ୍ବା ବାସି ଅଟାରୁ ତିଆରି ହେଲେ ଭଲ ଫୁଲି ଉଠିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଛାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ଫୁଲିବ କି? ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମନରେ ଆସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାସି କରିକି ରଖିଲେ ଫୁଲିବାର କାରଣ ହେଲା ଅଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଇଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଅଟାଟିକୁ ଫୁଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସରଳରୁ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଏହିପରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପୁରୀ ଫୁଲିବାର ଏହି ସରଳ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପୁରୀର ଫୁଲା ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସଂକୁଚିତ ଉଜ୍ଜଳ ଅଂଶ ହେଉ, ତୁମର ସତର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ ଆଉ ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା ହେବ ଏବଂ ଏହି ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିକି ତୁମେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଧାରଣା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।